स्टूडेंट अज असीं करांगे लैसन नंबर 6 जिहड़ा कि कोआर्डीनेशन शुरू किया होया है। तो बेटा पार्ट 1 में असीं कीते ने छोटे क्वेश्चन आंसर 1 नंबर वाले, तो पार्ट 2 में करांगे 2 ते 4 वाले नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। बेटा जिस तुहानूं 4 नंबर वाला क्वेश्चन आए जिस क्या लिखा है राइट एंड 4 फीचर ऑफ कोआर्डीनेशन, तो जे बाई चांस तुहानूं 2 नंबर का आएगा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होएगा कि राइट एंड 2 फीचर ऑफ कोआर्डीनेशन। तो इस तरह तुसीं अपने क्वेश्चन के हिसाब नाल जिहड़ा है ਇਹਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ कर ਲੈਣੀਆਂ, ठीक है बेटा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सब तो पहला असीं ਇਹਦੇ फीचर पढ़ते हैं, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कहते कि कंटीन्यू प्रोसैस कोआर्डीनेशन मतलब लगातार जारी रहने वाला प्रोसैस, कंटीन्यू प्रोसैस मतलब लगातार जारी रहने वाला। कहते कि कोआर्डीनेशन इज़ ए प्रोसैस ऑफ कंटीन्यू नेचर, मतलब ये हमेशा जारी रहने वाला प्रोसैस है। मैनेजर एट एवरी लैवल परफॉर्मेंस द फंक्शन ऑफ एस्टैबलिशिंग कोआर्डीनेशन विद कंटीन्यूटी। कहते कि यह जिहड़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कोआर्डीनेशन है एक सदा चलण वाला प्रोसैस है। तो जिहड़ा मैनेजर है वो किसी भी लैवल का होवे ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली जिहड़ा है फंक्शन करता है, अपनी परफॉर्मेंस दिंदा है। तो इस करके कोआर्डीनेशन जिहड़ी है बड़ा ही जरूरी है। नैक्सट है कहते यूनिवर्सल कहते द प्रोसैस ऑफ कोआर्डीनेशन हैज़ द फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी और देयर इज़ नीड ऑफ कोआर्डीनेशन आना बेटा कोआर्डीनेशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल। कहते कि जिहड़ा हैगा यूनिवर्स हैगा वा की कहते ने प्रोसैस है कि हर एक जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्रोसैस है ਹੁੰਦਾ ही ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि ये यूनिवर्स प्रोसैस है। ये भावें टॉप लैवल मैनेजर, मिडल लैवल मैनेजर एंड ओवर लैवल मैनेजर ऑल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोआर्डीनेशन एट देयर लैवल। कहते कि भावें जिहड़ा मर्जी लैवल होवे, छोटा होवे, मिडल होवे है जां सब तो अपर वाला लैवल होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यह प्रोसैस जिहड़ा चलता है, क्योंकि जिहड़ा कोआर्डीनेशन है एक यूनिवर्स प्रोसैस है, ठीक है। इस तो बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी कामकाज की कोई वैल्यू नहीं। जे साडे विच कोआर्डीनेशन ही नहीं है तो असीं ऑर्गेनाइजेशन दे कोई वर्क नहीं कर सकांगे। अगे हैगा कि मोरल बूस्टर का मतलब हुंदा है कि मतलब ये जिहड़ा मनोबल वधाउण वाला है, जिहड़ा कोआर्डीनेशन है वो मनोबल वधाउण वाला है। पढ़ते हैं बेटा कहते कोआर्डीनेशन ब्रिंग यूनीफॉर्मिटी इन द वर्क ऑफ ऑल द एम्पलॉय एंड इत्थे होएगा बेटा कुछ वर्ड जिहड़े इधर उधर मिस हो गए ने, दोबारा पढ़ लेने हैं। कहते कि बूस्टर मोरल बूस्टर का मतलब ना मनोबल वधाउण वाला। कोआर्डीनेशन ब्रिंग यूनीफॉर्मिटी इन द वर्क ऑफ ऑल एम्पलॉय एंड डिपार्टमेंट, इत्थे हैगा डिपार्टमेंट। कहते कि जिहड़ा कोआर्डीनेशन है हर एम्पलॉय वास्ते जिहड़ा जरूरी है, अपना जिहड़ा हर डिपार्टमेंट वास्ते जरूरी है, क्योंकि एम्पलॉय जिहड़ा कोआर्डीनेशन नाल ही वर्क करते हैं। एज ए रिजल्ट एम्पलॉय वर्क विद द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सैल्फ मोटिवेशन। तो कहते कि इस नाल जिहड़ा आपसी विश्वास ते सैल्फ मोटिवेशन दे नाल एम्पलॉय जिहड़े ने काम करते हैं। अगे हैगा इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये की है कि ये नाल जिहड़ी कार्रवाई है उन्होंने यकीनी बनाया जा सकता है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन कि जिहड़ी कार्रवाई है उन्होंने यकीनी बनाया जा सकता है। कहते द प्रोसैस ऑफ कोआर्डीनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशन के काम है कोआर्डीनेशन नाल जिहड़े ने उन्होंने यकीनी बनाया जा सकता है। इट इज़ सच ए प्रोसैस विच मोबिलाइज द टोटल पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। तो ये सारी पावर जिहड़ी है लगाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के जोड़े ऑब्जैक्ट प्राप्त करने में। तो साढ़े जो सैकेंड क्वेश्चन है वो कहते कि राइट एनी मेन प्रिंसीपल ऑफ कोआर्डीनेशन। कहते कि हुण ये प्रिंसीपल दसो कि की चीज़ है कि कोआर्डीनेशन दे। तो हाँ ही पढ़ांगे कहते प्रिंसीपल ऑफ कोआर्डीनेशन हैव बीन given by Mary Parker Follett according to her principle of coordination are under this। ठीक है, मतलब उन्होंने हिसाब नाल जिहड़ा है ये विच आ चीज़ां होनियां चाहिए। तो कहते कि प्रिंसीपल ऑफ अर्ली स्टार्ट
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ शुरुआत ਦਾ सिद्धांत है, मतलब ਜਦੋਂ स्टार्टिंग ਹੋਈ है उदों ਦਾ ही सिद्धांत है ਕਿਹੜਾ कोऑर्डिनेशन। ਕਹਿੰਦੇ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रोसैस ऑफ कोऑर्डिनेशन मस्ट स्टार्ट as earlier as in the stage of planning and policy formation। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ कि जिन्हों असीं पिछे नहीं कर सकते, इस तो बिना जी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होंगी। नैक्सट है प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्ट कंटैक्ट। कहते कि यह सीधे संबंध का सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल देयर शुड बी डायरैक्ट कंटैक्ट बिटवीन द एम्पलॉय एंड द मैनेजमेंट फॉर द एस्टैबलिश्ड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते कि यह सीधा संबंध है किहदे विच, यह हैगा एम्पलॉय दे विच ते मैनेजमेंट दे विच, ठीक है। ये सीधा संबंध पैदा करती है। अगे है प्रिंसीपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ਇਹਦਾ मतलब है कि परस्पर संबंधां ਦਾ सिद्धांत। कहते अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ द रिलेशन between various employee while training to establish ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, मतलब ये नहीं है कि ਜਿਹੜੇ रूल पास हो गए ਉਹੀ ਅਸੀਂ फॉलो ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ देयर शुड बी फ्लैक्सिबिलिटी in the process of coordination, it should be possible to change coordination system। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰ essential in an organization। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ are not same or similar concept, rather there are vital point of different in this। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਫਰਟ ਬਾਏ the individual to achieve common object of the cooperation। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ creating uniformity among the activities of very employee and department by the management of the organization so that the object of organization may be achieved is ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਨੀਡਡ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਿਕਿਊਸਾਈਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨੀਡਡ ਇਨ ਐਨ organization। The absence of any one
out of these two has highly adverse effect ਔਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਕ ਐਫਰਟ ਟੂ ਐਸਲੈਬਿਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਐਨੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਨਸ਼ੋਰ uniformity among the activities of every employee and department to achieve the common object। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਪਲੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸੋਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਫੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਿਦ ਦਾ ਐਫਰਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਅੰਡਰ ਇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਫੋਰ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਫਰਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਕੀ ਹੈ, cooperation in the organization is created by mutual trust and constructive effort to the employee। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੈਰੋ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਡੈਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟ ਆਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਟ ਫੋਰਸ ਫॉर ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਦਿਸ ਬਿਕਮ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨੀਡਿਡ ਫੋਰ ਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਫੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਵਿਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਡਿਡ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਐਟ ਆਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਫਾਰਮ द फंक्शन ऑफ कोआर्डिनेशन एट एवरी लैवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिहड़ा कोआर्डिनेशन है वह हर लैवल के वास्ते जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन के जिन्ने भी लैवल है उन्होंने वास्ते जरूरी है। तो मैनेजर की करता अच्छा परफॉर्मस करता है, ठीक है। हर लैवल पर कोआर्डिनेशन के काम जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन के काम वधिया बनाने वास्ते कोआर्डिनेशन का सहयोग लैंदा है। अगे कहते कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये बहुत जरूरी काम है। अमंगस्ट ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द फंक्शन और एस्टैबलिश्ड कोआर्डिनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कहते कि सारे मैनेजमेंट के कामों दे विचों जिहड़ा जिहड़ा कोआर्डिनेशन दा स्थापना करनी है सब तो ज़्यादा जरूरी है। हैंस कोआर्डिनेशन इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि कोआर्डिनेशन जिहड़ी है बहुत ही जरूरी है मैनेजमेंट वास्ते। हुण कहंदे ने कि राइट एनी 4 ऑब्जेक्ट ऑफ कोआर्डिनेशन। हुण इहदे कोआर्डिनेशन दे जिहड़े असीं एनी 4 ऑब्जेक्ट करांगे। सब तो पहला हैगा टू एस्लिप्स यूनीफॉर्मिटी। ये की करदा है कि इहदे नाल जिहड़ा साडा इकसारता स्थापित करन लई ये जरूरी है। यूनीफॉर्मिटी मतलब किसी विचारां दे विच जदों कोई फंक्शन करदे आ जां कोई असीं गोल अचीव करना हुंदा है तो साडी जिहड़ी मेन साडा हैगा कि असीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे जिहड़े ऑब्जेक्टिव एक दूजे नाल सलाह ना करके ते असीं पूरे करिए। ते ओही गल है, कहंदा द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैबलिशिंग coordination in the organization to bring the uniformity in the working of various employee and department। ठीक है, एक दूजे नाल मिल के इंपलॉय ते डिपार्टमेंट विभाग मिल के जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन दे काम है उन्हां नूं पूरा करता है। दिस ब्रिंग यूनीफॉर्मिटी इन द वर्क ऑफ द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ते इहदे नाल ही सारी ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क जिहड़े ने प्राप्त एक ये जिहड़ा है इकसारता जिहड़ी प्राप्त कर पैदा करता है। ठीक है, फिर है कि कहते अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो अपने ऑब्जेक्टिव नूं अचीवमेंट करने वास्ते भी जरूरी है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोआर्डिनेशन इज़ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ कोआर्डिनेशन ऑल द डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक जॉइंट एफर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कहते कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट प्राप्त करने वास्ते इंपलॉय ते डिपार्टमेंट वालों बहुत जॉइंट एफर्ट लाए जाते हैं। मतलब इकसार मतलब जॉइंट मतलब कट्ठे मिल के एफर्ट लाए जाते हैं ये अचीवमेंट प्राप्त करने वास्ते। तो इस करके कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगे है कहते इकनॉमी एंड एफिशेंसी। ये कि आर्थिकता ते कुशलता। It is also an object of the coordination to bring economy and efficiency in the function of organization। तो ये कहते हैं कि आ भी आर्थिकता तो कुशलता प्राप्त करने वास्ते भी ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के कामों दे विच मतलब आर्थिक पद्धर भी देखना तो कुशलता भी देखनी है, तो इस करके बहुत जरूरी है। टू एस्टैबलिश पीसफुली रिलेशनशिप। कहते कि इस दे नाल जिहड़े आपसी संबंध है बड़े वधिया स्थापित किए जाते हैं, शांतिपूर्वक स्थापित कर सकते हैं। कहते इट इज़ आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोआर्डिनेशन टू एस्टैबलिश पीसफुली एंड कंस्ट्रक्टिव इंडिविजुअली रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंपलॉय एंड बिटवीन इंपलॉय एंड मैनेजमेंट। कहते कि ये नाल कोआर्डिनेशन की स्थापना नाल बहुत ही पीसफुल और विश्वास वाले जिहड़े है संबंध पैदा किए जा सकते हैं इंपलॉय विच और मैनेजमेंट विच। ठीक है बेटा, हुण साडा अगे क्वेश्चन आ जाता है, कहते राइट एंड इंपॉर्टेंट कोआर्डिनेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, ये साडे वास्ते क्यों जरूरी है। तो साडा पहला पॉइंट आ जाता इस दे विच कहते रिकॉन्सिलेशन अमंग ऑब्जेक्टिव। कहते कि उद्देश्य प्राप्त करने वास्ते मतलब उद्देश्य विचकार सलाह पैदा करने वास्ते देयर इज डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दिस क्रिएट मैनी प्रॉब्लम इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट थ्रू कोऑर्डिनेशन ए बैलेंस कैन बी अचीव अमंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो कहते कि कभी कभी ये होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में उद्देश्य प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, तो अं कोआर्डिनेशन के थ्रू इस बैलेंस पैदा करके तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट
ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਸ ए ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸੋਰਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰ ਡੈਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਦ ਸਰਟੇਨਲੀ, ਹੈਂਸ ਇੰਪਲੋਈ ਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਸਟ। Sequentially, better personal relationship are established in the organization। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਪਲੋਏ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। Under this process, the activity of the employee and all the department got force on the achievement of the organizational objective। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਏ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟਲਾਈਨ ਐਨੀ 4 ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਗੋਲ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਗੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਆਫ ਐਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਡੈਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲੀਅਰਟੀ ਐਂਡ ਸਰਟੇਨ। ਐਵਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਏ ਮਸਟ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਪਲੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। If this is so, only then the employee any contribute as needed in the achievement of organization object। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਪਲੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਟ ਐਵਰੀ ਇੰਪਲੋਏ ਬਿਕਮ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਏ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਿਸ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਿਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਤਿਤਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਕੈਨ ਸ਼ੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਰ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ।